अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरिः वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृमते स्वयम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदभक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनवतारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यग्न्यायकलापेन महदा भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धां बुधा भासं वेदव्यासमकल्मषम् वेदव्यासं सरस्वत्या वाहासं व्याहासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः
अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीताम्भसि स्थानं संसारमलमोचनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसादसुमुखे कवयो विदेते शास्त्राण्यशासुरेन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीर्तं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम् भीष्मद्रोणदटाजयद्रतुजना गान्धारनीलोत्पलः शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्तनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजम् कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेनग्रथितां पुराणमणिनः मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमयी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्याये अष्टमश्लोकः रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषनृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇದರ ಭಾಷ್ಯ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಏತೆ ಸರ್ವ ವಿಲಕ್ಷಣಾ ಭಾವ ಮತ್ತ ಏವೋತ್ಪನ್ನಾಃ ಮಚ್ಛೇಷಭೂತಾಃ ಮಚ್ಶರೀರತೆಯ ಮಯ್ಯೇವ ಅವಸ್ಥಿತಾಃ ಅತಃ ತತ್ಪ್ರಕಾರೋ ಅಹಮೇವ ಅವಸ್ಥಿತಃ. ಈ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ. ಈ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥವೆಲ್ಲ ಸರ್ವರಿಗೂ ವೇದ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ತೋರಿ ಬರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ರಸೋಹಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಉಪವದಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಜನೇ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಆರೋಪರೂಪವಾದಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಾವ. ಏತೇ ಸರ್ವೇ ಅಪ್ಸುಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಅಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಅಪ್ಪಂತಂದ್ರೆ ನೀರು, ರಸವು, ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭೆ,
ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತಗಳಾದ ವಿಲಕ್ಷಣಾ ಭಾವಾಹ, ಸತ್ತ ಎಂದರೆ ಸ್ವರೂಪ, ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಚಿದ ಚಿತ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಲಕ್ಷಣ ಭಾವಗಳು. ಮತ್ತ ಏವೋತ್ಪನ್ನ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾದವುಗಳು. ಇತರರು ಯಾರಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗಲು ಅಶಕ್ಯ ಎನ್ನುವ ಭಾವ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಭಾವವಾದ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ, ಪರಮಾಣುವಾದ, ಸ್ಫೋಟವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲಾನು ನೆಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲಾನು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು. ಅದು ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭ ಹೆಂಗ್ ಹೋಯ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೋ ಕಾಮಯತ, ಅವನು ಅಕಾಮಯತ, ಸಹ ಅಕಾಮಯತ. ಏನಂತ? ಬಹುಶ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ, ನಾನು ಅನೇಕವಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನು ಅನೇಕವಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಂದನೇ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅವನೇ ಆದ. ಇದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ ವಪುಹು. ಚರವೋ ಅಚರವೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ. ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಏನೇನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ, ಅದು ಚಲಿಸುತ್ತೋ ಚಲಿಸಲ್ವೋ, ಜೀವ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತಃ. ಇದನ್ನೇನೆ ಸಂದೇಶ ಹೇಳೋದು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣುವ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ವ್ಯಾಸರು ಬಂದ್ರು, ಮಗನೇ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಮರ ಗಿಡಗಳು ನಾನು ಅವು ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು, ಕಾಣದಿರೋ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಅವನೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತ ಏವೋತ್ಪನ್ನ ಅನ್ನೋದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇತರರು ಯಾರಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗಲು ಅಶಕ್ಯ ಎನ್ನುವ ಭಾವ. ಮತ್ ಶೇಷಭೂತಾಹ, ಅವು ನನಗೇನೆ ಅಧೀನವಾದವುಗಳು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳು, ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಪಾದಿಗಳು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚೇತನರು ಅಚೇತನರು, ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ತಿರ್ಯಕ್ ಸ್ಥಾವರ ಎಲ್ಲ, ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕಂ ಅಂಡ, ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನಗೇನೆ ಅಧೀನವಾದದ್ದು. ನನಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧವಾದವುಗಳಾದ ಶರೀರಗಳಾದ ಚೇತನಾಚೇತನ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸವಾದ್ದರಿಂದ ಅಧೀನವಾದದ್ದು. ಅದು ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ. ಅವನಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತೇನ ವಿನ ತೃಣಾಗ್ರಮಪಿ ನಚರತಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೂಡ ಹೀಗೇನೆ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ಏನು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ತುದಿ ಕೂಡ ಅಲುಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಭೀಷಾಸ್ಮಾದ್ ವಾತಃ ಪವತೆ ಭೀಷೋದೇತಿ ಸೂರ್ಯ ಭೀಷಾಸ್ಮಾದ್ ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೃತ್ಯುರ್ಧಾವತಿ ಪಂಚಮಯಿತಿ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದದ್ದು, ಅವನಿಗಾಗಿಯೇ ಇರೋದು. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಮೊದಲೇನೆ ಆ ಶರೀರ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಯಾರ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅವುಗಳ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಸತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದದ್ದು, ಅವನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಮತ್ ಶರೀರತೆಯ ಮಯ್ಯೇವ ಅವಸ್ಥಿತಾಹ, ಅವು ನನ್ನ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ. ಮೊದ್ಲು ಹೇಳಿದೆ ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ ವಪುಹು. ವಪು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ. ಅದರಿಂದ ಅವು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧಗಳಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ಅನ್ನೋ ಪದವು ಅಷ್ಟೇ ವೇದಾಂತದ ಪರಿಭಾಷೆನಲ್ಲಿ. ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಕಿರಣಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಚೇತನವಾಗ್ಲಿ ಅಚೇತನವಾಗ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅತಃ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತತ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿಯೇ ಅಹಮೇವ ಅವಸ್ಥಿತ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿರುವಂತಹದ್ದು. ಚೇತನ ಅಚೇತನ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತ. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನದ್ವಿತೀಯೋ ಅಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅದ್ವೈತ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಾರಭೂತವಾಗಿರುವ ವಿಲಕ್ಷಣ ಭಾವಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು ನಾನೇ. ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಧಾರಕನು ನಾನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಧೇಯತ್ವ ಭೃತಿ ನಿಯಮೈಹಿ ಆದಿಕರ್ತು ಶರೀರಂ, ಆಧೇಯತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಶರೀರ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಆಧಾರವಾಗಿರೋದು. ಅದು ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ.
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಿಮಗೆ ದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಪ, ಒಂದು ಹೆಸರು ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅದಿದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮ ವಾ ಅರೇ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ, ಪುತ್ತಃ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ, ವಿತ್ತಃ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ. ಯಾವಾಗ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೋಯ್ತೋ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯದ ಜೀವನ ಇರಲಿ, ಏನೋ ಬಿರುಸ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗೋದು. ಏನ್ ಕಾರಣ? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಲ್ಲ, 30 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಡೈವರ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ. ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾಳೆ, ಯಾವಾಗ ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ವೋ ಅವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಆಗೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ನಂದಲ್ಲ ಅದು, ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇನೆ ವಿವಾಹದ ಜನ್ಮದಿನ, ವಿವಾಹದ ಉತ್ಸವ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಆ ದಿವಸದ ನಕ್ಷತ್ರ, ಆ ದಿವಸದ ದಿನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರೀಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ದಂಪತಿಗಳು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಇದ್ವಿ, ಹೀಗೇನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಇರುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರ್ಲಿ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಾಗಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಮಹರ್ಷಿ ಬೋಧಾಯನ, ಸತ್ಯಾಷಾಢ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಆಗ್ಲಿ, ಬರ್ತ್ ಡೇಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವತ್ತಿದೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಚನಗಳು, ಭಾಗವತರ ಮಾತು ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಕೃಪೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವನ ಕೃಪೆ ಇದ್ರೇನೇನೆ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ರೇನೆ ಭಾಗವತರು ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯುಸ್ಸನ್ನ ಬಯಸುವಂತದ್ದು. ಏನೀಗ ಶತಮಾನಂ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವರು 70 ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಏನೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಶತಮಾನಂ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲ ಆಯುಷ್ ಹೋಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 150 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಿವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇರುವಷ್ಟು ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು, ಶರೀರ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಜೀರ್ಣಮಿವ ವಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ ಕೃತಕೃತ್ಯತೆ ಆಯ್ತೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಇವುಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಂಧುಗಳು, ಸಂಸಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದು, ಏಕೈಕ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಸರ್ವ ಫಲಾಯ ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣನೇ ಅಂತ ಈಗ 2-3 ದಿವಸ ಹಿಂದಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಾತು ಅದು. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ನಾನೇ ಆಧಾರ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಧೇಯವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಅವೆಲ್ಲ ಉಳಿದಿರುವಂತಹದ್ದು ಅವುಗಳಿದು. ಶರೀರವಾಚಕಗಳಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಶರೀರಿಯಾದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸೋದ್ರಿಂದ ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಗಳು ಕೂಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಮತು ಶರೀರತೆಯ ಮಯ್ಯೇವ ಅವಸ್ಥಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಹೇತು ಎಂದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಶರೀರಗಳಾದ ಸರ್ವ ಅವಯವಗಳು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸು ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿದ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸು ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಕಾಮೋಸ್ಮಿ ಭರತರ್ಷಭ ಎಂದು ಮುಗಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಚೇತನರುಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು. ಅವುಗಳು ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ರೂಪ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಅವು ನನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿ ಅವು ನನ್ನ ಶರೀರಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ನನ್ನಿಂದ ಭೋಕ್ತೃಗಳ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಂಟಾದದ್ದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭೋಕ್ತ ಭೋಗ್ಯಂ ಇವನು ಮತ್ವ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರೇರಕನು ಅವನೇ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಅವನೇನೆ. ಇದನ್ನೇ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು
ಅಹಂ ಅನ್ನಂ ಅಹಂ ಅನ್ನಂ ಅಹಂ ಅನ್ನಾದಹ. ಅನ್ನಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೋಗ್ಯವಾದ ವಸ್ತು. ಅನ್ನಾದಹ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ತಿಂತಾನೋ ಅವನು ಭೋಕ್ತೃ, ಎಂಜಾಯರ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಎಂಜಾಯರ್. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡೋನು. ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಮಾತುಗೂ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಶರೀರಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ನನ್ನಿಂದ ಭೋಕ್ತೃಗಳ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಂಟಾದವು ಎಂದು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದ ಉಕ್ತಿ. ಹೀಗೆ ತನಗೆ ಶರೀರಗಳಾದ ಸಕಲ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾರಭೂತವಾದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಉಂಟಾದವು. ಆದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸತ್ತ, ಸ್ಥೇಮ, ಪ್ರಯತ್ನ, ಫಲಗಳೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಅಧೀನವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆಧಾರನು ತಾನು. ತನಗೆ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಯೇ ಚೈವ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವಾಹ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 12ನೇದು. ಯೇ ಚೈವ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವ ರಾಜಸಾಸ್ ತಾಮಸಾಶ್ಚಯೇ ಮತ್ತ ಏವೇತಿ ತಾನ್ ವಿದ್ಧಿ ನತ್ವಹಂ ತೇಷು ತೇ ಮಯಿ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಪ್ರಾಚುರ್ಯದಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕಗಳಾಗಿ ತೋರುವುದು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಯೇ ರಾಜಸಾಹ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ರಜೋಗುಣ ಪ್ರಾಚುರ್ಯದಿಂದ ರಾಜಸಗಳಾಗಿ ತೋರುತ್ತೋ ಹಾಗೆಯೇ ಯೇ ತಾಮಸಾಹ, ಯಾವ್ಯಾವುದು ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಾಚುರ್ಯದಿಂದ ತಾಮಸಗಳಾಗಿ ತೋರುತ್ತೋ ತಾನ್ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮತ್ತ ಏವೇತಿ ವಿದ್ಧಿ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದ್ದು. ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಜಗತ್ತು ಸತ್ವ ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಂದ. ಇದು ಇವನ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಸ್ತಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ. ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕ ಅಂಡಂ, 14 ಲೋಕಗಳಿರುವಂತಹ ಈ ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೆ. ಅದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಕೀಟ ತನಕ, ಒಂದು ಇರುವೆ ಎದ್ದಿಟ್ಕೋಣ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತ, ಒಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕರು, ಅವರು ಪೂರ್ಣ ತಾಮಸಿಗಳು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪುನಃ ಪುನಃ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ. ಸಾತ್ವಿಕರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋರು. ಅವರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಇಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಖಂಡಿತ. ಹಾಗೆ ಇವನು ರಾಜಸಿ ಅಂದ್ರೆ ರಜೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಸತ್ವಗುಣ ತಮೋ ಗುಣಗಳು ಇದೆ. ರಜೋಗುಣದವನಿಗೂ ಯಾವಾಗ ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದು ಉದ್ರೇಕವಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಾತ್ವಿಕನಾದವನು ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತೇನು ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ತಮಗುಣ ಪ್ರಚುರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಗುಣಗಳು ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಿಂದ ಅದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುವಂತಹದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ. ಅನ್ನಮಯಮ್ಮಿ ಸೌಮ್ಯ ಮನಃ. ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚಿಂತನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಹಾರಗಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅದು ಉಂಟಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದದ್ದು. ತಾನ್ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮತ್ತ ಏವೇತಿ ವಿದ್ಧಿ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳಿ. ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವಗಳೇನೋ ತನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಬಹುದು. ನಿಕೃಷ್ಟಗಳಾದಂತ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಭಾವಗಳು ಹೇಗೆ ಆತನಿಂದ ಉಂಟಾದವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೋಕ್ತೃಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಭಾವಗಳು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಅವರವರಿಗೆ ಆಯಾಯ ಗುಣಗಳು, ಆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ, ಆ ವಸ್ತುಗಳು, ಅವುಗಳ ಸಂಸರ್ಗ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ, ಅದರ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಅದರಿಂದ ಅದು ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತ. ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಫ್ಯಾನ್ಗೋ ಎಸಿಗೋ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೋ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ. ಅದನ್ನೇ ಪ್ಲಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಣನೂ ಕಳ್ಕೋಬಹುದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದೆ ತಪ್ಪು, ಯಾರೋ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಯೂಟೆಡ್
ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಇದರಿಂದ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಸತ್ತ ಅಂತ. ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣ ತಮೋ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ. ನೀವ್ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ. ನಿಮಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸಾತ್ವಿಕ, ಯಾವುದು ರಾಜಸ, ಯಾವುದು ತಾಮಸ, ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ರಜೋಗುಣ ತಮೋ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಡಗಿಸಿ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಅವನು ರಜೋಗುಣ ಅದರಲ್ಲೇ ನನಗಿದೆ, ದನ ಕಾರ್ದು ದೊಡ್ಡ ಬೋರ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಬಯಕೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಹಸುಗಳನ್ನ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನ್ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅವರು ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ಅವನು ದೊಡ್ಡವನು, ದೊಡ್ಡ ಬೋರೆಗೌಡ ಅವನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆದು ಅವ್ರ ಮನೆದು ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳನ್ನ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಅಂತ. ಎದ್ದೆದ್ದು ಬೀಳುತ್ತಿಹೆ, ಗುದ್ದಾಡಿ ಸೋಲುತ್ತಿಹೆ, ಗದ್ದಲವ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಿಹೆ, ಉದ್ಧರಿಸುವನು ಜಗವ ಎನ್ನುವ ಸಖನೆ, ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಎಷ್ಟಾಯ್ತೋ? ಅದಿದ್ಯಾ? ಹೆಸರು ಬೇಕೋ, ಕೀರ್ತಿ ಬೇಕೋ, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ರು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಈ ಬಯಕೆಗಳು ಅದರಿಂದ ಏನೇನೋ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಹೆಸರಿಗಾಗಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ. ಭೋಕ್ತೃಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಭಾವಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಫಲಗಳನ್ನ ಈ ಭೋಕ್ತೃಗಳು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುವಾದ ಅಚೇತನ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಭಾವಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟೇ ಉಂಟು. ಹೀಗೆ ಕರ್ಮಾನುಗುಣ ಗುಣದ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದದ್ದು ಎಂದು, ಅವುಗಳ ಸತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಅಧೀನವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅವುಗಳಿಂದ ತಮಗೇನಾದ್ರೂ ಫಲ ಉಂಟೋ? ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಶರೀರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೋ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೋ, ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಉಭಯತ್ರ ಉಂಟು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಶರೀರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸರ್ವಾನುಭವ ಮರಣ ಉಂಟಾಗುವವರೆಗೂ ಉಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮಾವಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶರೀರ ಕೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ 70-80 ವರ್ಷ ಅವನ ಆಯುಸಿದ್ದ ದಿವ್ಸ, ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಆಯುಸ್ ಹೊರಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಕೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮೊದ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಕೊಳಿಲಿಲ್ಲ? ಕೊಳೆತು ನಾರುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ಮೇಲೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ದಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಹೀಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪರಸ್ಪರ ಉಪಕಾರ ಉಂಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಏನು ಸರ್ವೋಪಕಾರವೋ ಈ ಚಿದಚಿತ್ವಗಳಿಗೆ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧ. ಅವುಗಳಿಂದ ತನಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಉಪಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದ, ಅವನನ್ನ ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಭಗವಂತನನ್ನು. ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ತಾನೇ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ, ಅದಿಲ್ದಿದ್ರೆ ನೋಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನೋ? ಕೆಲವರು ಅವರವರ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡರು, ಜಾತಿ ಅಂದಹ. ಕಣ್ಣು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ? ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಣ್ಗುಡ್ಡೆ ಇದೆ, ರೆಪ್ಪೆ ಇದೆ, ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಅದರದೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ? ಇಂದ್ರಿಯ ಅಲ್ಲಿದೆ. ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳು ಏನೇನಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಕಣ್ಗುಡ್ಡೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅವೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆತ್ಮ ಮಾಡಿದಂತ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮ, ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇವನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಇದು ಈ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಇವಾಗ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಆ ನೋವು, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಂದನೇ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಇವನು, ಹೇಗೆ ಅವನ ಚಿಂತೆ ಸದಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಯೋಚನೆ. ಅವನ್ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ ಹುಟ್ಟಿದ? ಅವನ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮ. ಸರಿ, ಅವ್ನ್ ನಡೆದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೇನ್ ಚರಂಡಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಅವನ್ ಇವಾಗ ಚರಂಡಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಅವನ್ ಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ.
ಮನುಷ್ಯತ್ವ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅವನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಪ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ. ಅವನ್ ಕರ್ಮ ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ. ವಿವೇಕ ನಮಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಂತವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು. ನಿನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಅವ್ರ ಕರ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮೂಲತಃ ಅದು ಸರಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾಗ ದೀನರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದಯೆ ಇರಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ನಮಗ್ ಬರಬೇಕಾದದ್ದು. ಅದನ್ನು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಏನು? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದು ಲೀಲೆ, ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಅಂದ್ರು. ಒಂದ್ ಮಗು ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೇನೇನೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್, ಯಾವ್ದೋ ಬರ್ತ್ಡೇಲೋ ಮತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲೋ, ಏನ್ ರಾಶಿ ರಾಶಿ, ಅದೇನ್ ಒಂದ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿದ್ರು ಆಗೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಇದೆ. ಸರಿ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಾನು ಏನ್ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡದ್ಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟೈನರ್, ಬಕೆಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಸಿನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಜಗದ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಟ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟಾದ್ರೆ, ಈಗ ಮಗು ಆಟ ಆಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಯ ಹೋಗಿದ್ದು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಆಟಿಕೆಯಾಗಿ ಇರುವಂತ ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಎಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ವೋ? ಈಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್? ಮಗುವಿಗಾದ್ರೆ ಸಮಯ ಕಳಿಬೇಕು, ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವನ ಲೀಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನು ದುಃಖ ಇಲ್ಲ. ನಮೇ ದ್ವೇಷೋಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯ, ನನಗ್ ದ್ವೇಷಿಗಳು ಇಲ್ಲ, ನನಗ್ ಪ್ರಿಯರು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾರಿಂದ ಏನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿಬಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹರಕೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ನೀನ್ ಇದ್ ನನಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡು, ನಿನ್ಗೊಂದ್ ಕೈ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ಗೊಂದ್ ಕಿರೀಟ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗಿಲ್ವಾ? ಕಾಂತಸ್ತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪಣಿಪತಿ ಶಯ್ಯಾಸನಂ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವನ ಪತ್ರಿ, ಕುಬೇರ ಅವನಿಗೆ ಟ್ರೆಷರರ್. ಅವನಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಕೊಡೋದು? ಏನನ್ನ ಯಾವ್ದು ಅವನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ, ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಓ ಇದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಕೃತನ ಅದೇ, ಅದು ಇದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಹೋಗ್ಲಿ, ನೀವು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ರಿ? ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮಗೆ? ಇದರ ಅರಿವಿದೆಯಾ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಗ್ತಾನೆ. ಈಗೇನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಏನು ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪಂಚೆನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ತಂಡಿಲ ಇದು ಪ್ರಸ್ಥದ್ವಯ ಪರಿಮಿತಂ ಸ್ಥಂಡಿಲಂ ಕಲ್ಪಯಿದ್ವಾನ್, 2 ಸೇರು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಗ್ರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತರಾಗ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಆ ವಾದ್ಯರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟು? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 2 ಸೇರು ಅಂತ, ಅರ್ಧ ಪಾ ಬಿಟ್ರು ಸಾಕು ಅಂತ. ಸರಿ, ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಬರಕ್ಕೆ, ಅವನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ ದಾನಕ್ಕ ಅಂತಾನೆ. ತಾನು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತರುವುದು ಜಾಳಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಇಲ್ಲ ರೇಷನ್ ಅಕ್ಕಿ ತಂದಿಡೋದು. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವನು ಯಾರು? ನಿಮಗೆ ಈ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವನು ಯಾರು? ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡೋದು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ಅವನು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ದೇವ ಅಂಶ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಇವನ್ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಟ್ಟಂತ ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಿನಗೆ ಈ ವೈಭವ, ನಿನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ಎಲ್ಲದನ್ನು, ಅದನ್ನ ನನಗೆ ನೀನ್ ಮಾಡುವಂತ ಪೂಜೆ ಏನು? ಇದು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾನ ಅವನು. ನೀವು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರಿ ಏನೋ ಅವನಿಗಿಲ್ವೋ? ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗದು. ಇವತ್ತ ನೀನೆಲ್ಲೋ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಶ್ರೋತ್ರಿಯರಿಗೆ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಏನನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದು 1000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ದಾನ ಮಾಡೋದು
ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಇದನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ವಾಸೋ ದದಾತಿ ಸರ್ವಂ ದೇವತ್ವೈ ವಾಸಃ ಸರ್ವ ದೇವತಾ ಪ್ರೀಣಾತಿ. ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹದ್ದು. ಆ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಎಳೆಗಳು ಉದ್ದ ಎಳೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳು ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸ. ದಾನವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಪ್ರದದೆ ನಮಃ ನಮಮ. ನೀನು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನನಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಉಪಕೃತನಾದೆ, ನೀನು ದಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಎರಡನೇದು, ಈ ವಸ್ತು ನನ್ನದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಮಮ, ಸಂಬಂಧ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ. ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಗ್ನೇಯ ಸ್ವಾಹ, ರುದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಇಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಬರೀ ಸ್ವಾಹ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅವರು. ಅಗ್ನಯೇ ಸ್ವಾಹ, ಅಗ್ನಯ ಇದನ್ನ ಮಮ, ಇದಂ ನ ಮಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ತ್ಯಾಗ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪತ್ನಿಯಾದವಳು ಕೈಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಬಲಿಯ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಪತ್ನಿ ವಿಂಧ್ಯಾವಳಿ, ಅವಳ ಕೈಯಿಂದ ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೇನೆ ಇವನು ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ವಾಮನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾದದ್ದು. ದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಬಗೆ, ಕೊಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಉಪಕೃತರಾದವ, ವಿ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್, ನಮಗೆ ವಿ ಆರ್ ಒಬ್ಲೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಅವನ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ದಾನವನ್ನ? ಈ ಭಾವ ಇದೆಯೋ ನಮಗೆ? ಏನೋ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಶ್ರೋತ್ರಿಯಾಯ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಸತ್ಪಾತ್ರ ದಾನ, ಇವೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗೋದು. ಹೀಗೆ ಮೂಲತಃ ಈ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು ನಾನು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವನು ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಳಪೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಅಂದೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಕೊಟ್ರಿ, ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ, ಹೇಗ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಇಟ್ ಕೌಂಟ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಲೀಲೆ ಅಷ್ಟೆ. ಏನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು, ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದರದನ್ನ ನೀಡೋದು ಯಾರಿಗೆ. ಅವನು ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದು ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ನವಗ್ರಹಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸಕಲ ಗ್ರಹ ಬಲ ನೀನೆ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ. ಈ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಅವ್ರ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಗಳು ಏನೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಅವರುಗಳಿಗೆ ಆಯಾಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಇವನೇನೆ. ಇವೆಲ್ಲರ ಅರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಸುಖ ಪಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ದುಃಖ ಪಡ್ತಿದ್ದೀವೋ, ಇವು ಆರೋಗ್ಯವಿದೆಯೋ ಅನಾರೋಗ್ಯವೋ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವೇ ಕಾರಣವೇ ಹೊರತು ಭಗವಂತನಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗರಿವಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಯಕೃತ್ ಭಯನಾಶನಃ. ಭಯಕೃತ್, ಯಾಕೆ ಅವನು ಭಯ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೇನೋ ಹೆಸರು ಹೊಗಳಿಕೆ ಅದು ಬೇಕಾ? ಅದು ಅವನ ಅವಶ್ಯಕತೆನಾ? ಅವನು ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ, ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ತಾನೇ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ, ಪರಮ ಕರುಣ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜಲದೆ, ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಇರೋನು, ನಿಯಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋನು. ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷೈಕ ವ್ರತಿ. ಯಾರಿಗೂ ಬಲವಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ಬಂದು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರು ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು. ಇವನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಶ್ರಯ್ಯಸ್ಯಾತ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೆ ಅಂತ ಕೇಳದ ಮೊದ್ಲೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ದ, ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು. ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದ್ನ? ಇದು ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಚೇತನನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜನಿಸಿದವನಿಗೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ, ಮನುಷ್ಯೋಹಂ, ನಿನ್ನೆನೆ ಬಂತು ಈ ಮಾತು. ಮಹತಾ ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯೇನ ಕ್ರೀಣೀತಂ, ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಶರೀರ ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೀರಿ. ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ನೀವು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಫಲದ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ನಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ನಮ್ಮಂತಹ ಆತ್ಮಗಳೇನೆ. ಈಗ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಹಿಂದೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ, ದೇವ, ಮನುಷ್ಯ, ರಾಕ್ಷಸನೋ, ಪಿಶಾಚಿಯೋ, ಕ್ರಿಮಿಯೋ, ಕೀಟವೋ ಯಾಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ಅದರ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮರು. ಇವರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮದ ಗತಿ ಏನೋ ಇದೋ, ಚಕ್ರವತ್ ಪರಿವರ್ತಂತೆ, ಸೈಕಲ್ ಚಕ್ರ ಸುತ್ತದಂತೆ, ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಂತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಲೋಕ ಸಿಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದು. ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಬರೀ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟು? ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅದರ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೀ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಾ? ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಏನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನೇಣು ಹಾಕೊಂಡೋ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋ, ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೇತ ಶರೀರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಇರೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಓಡಾಡೋದು, ಪ್ರೇತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ, ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಗತಿಯನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್, ನಾವೇನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ತರ ಅವನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಾನೇ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಆಚರಿಸುವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಬೇಡದಿದ್ರೆ ಬಿಡಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಫಲ ಇದೆ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್, ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನನಗೇನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬರ್ಲಿ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರು. ಹೀಗೆ ಏನಾದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಉಪಕಾರ ಉಂಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದೇನೋ ಸರ್ವೋಪಕಾರ ಈ ಚೇತನ ಅಚೇತಗಳಿಗೆ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧ. ಅವುಗಳಿಂದ ತನಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಉಪಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ದಿವಸಲು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಅವನು ದೈವಾಧೀನಂ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಮಂತ್ರಾಧೀನಂತು ದೈವತಂ ತನ್ಮಂತ್ರಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಧೀನಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಮಮ ದೈವತ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾತಿದೆ. ಎಲ್ಲವೋ ದೈವಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ, ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ. ಆ ದೈವ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ, ಆ ಮಂತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಮಮ ದೈವತ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಆಗಬೇಕು, ಅವುಗಳಿಂದ ತನಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಉಪಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ದೋಷ ಗಂಧವಾಗಲಿ ವಿಕಾರವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ, ಉಪಕಾರವೂ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನತ್ವಂ ತೇಷು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸತ್ತಾ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಮನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಕೇಳೋನ್ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಈ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇರ್ಬೇಕು? ತಂದೆ ತಾಯಿಯರೋ ಇಲ್ಲ ಪತಿಯೋ? ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ತಂದೆ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗ್ತಾನೆ, ಪತ್ನಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪತಿ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ.
ಅದರಿಂದ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಅನುಕೂಲಲಾಗಿರೋ, ವಿಧೇಯಳಾಗಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಳೇನಾದ್ರು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವನಿಗೆ. ಏಕಃ ಪಾಪಂ ಚರತಿ ಫಲಂ ಭುಂಕ್ತೆ ಮಹಾಜನಾಹ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು. ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಮನ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು? ಕಂಟ್ರೋಲು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ಬಾಲ್ಯದೊಳ್ ಅಕ್ಕರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರಿಪದಿದ್ದೊಡೆ ಕೊಂದಂ ಲಕ್ಕದನಮಿರುಳು ಕೆಡಗುಂ ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ವಿದ್ಯೆ ಪರವು ಚೂಡಾರತ್ನ. ಸರಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಕೊಂದಂ, ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಂದಂತೆ. ಲಕ್ಕದನಮಿರಲು ಕೆಡಗುಂ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡಿರುವುದು, ಈ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹೇಳಿ, ಲಕ್ಷಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು, ಅವನಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಅವನಿಗೆ ಸೈಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇವನಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವಾ? ಮೂರ್ಖತನ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ. ಸರಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅವನು ಬದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾರೋ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸರೋದು ಒಂದ್ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೇನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಬೇಡೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಕೂತಿದ್ದ, ಒಬ್ರು ನೋಡಿದ್ರು, ಅವನ್ಗೆ ಕೇಳ್ದ. ಇವ್ರು ಹೋದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು, 4 ಹೂವಿನ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ. ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಂದ. ಸೊ 4, 5 ಈ ಮೂಲದನ 40 ರೂಪಾಯಿ ಅವನ್ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ತಂದ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಇವನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದ ಬೇರೆ ಊರ್ಗೋ ಏನೋ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇವನು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಓಡೋಗಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಬಾಳು ಇವತ್ತು ನೆಟ್ಟಗಾಗಿದೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ದೆ, ನೀವೊಂದ್ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ನನಗೆ. ಹೀಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಇವುಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು, ಒಂದಗಳು ಕೊರೆ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಎತ್ತುವಾಗಿ ನೀವ್ ಏನೆಲ್ಲ ಓದಿಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕುಲಿತೆಗೊಳ್ಳಬೇಡ, ಪಕ್ಕ ಆಗುವುದು ಭಾಗ್ಯ ಎಂತೆಂತೋ ಜಗದಿ, ದಕ್ಕಿತೇಂ ಕುರುಪಾಂಡು ತನೇರ್ಗ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸುಖ. ದಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಅವರವರೇ. ಕೌರವರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಪಾಂಡವರ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ್ರ. 18 ಅಕ್ಷೋ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯುದ್ಧ. ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಮಹಾಭಾರತ 8ನೇ ದಿನದ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ರಣ ನದಿ, ಅದು ರಕ್ತದ ನದಿ ಕೋಡಿಯಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಕುದುರೆಗಳು, ಆನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಸತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿ. ಹೀಗೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇವನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಇವನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನನ್ನ ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನಾಯ್ ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ನತ್ವಹಂ ತೇಷು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸತ್ತಾಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಮನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅವರುಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಫಲವೂ ಇಲ್ಲ. ತೇ ಅವರುಗಳಾದರೂ ಮೈ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಸರ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಮನ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವವಿಧ ಉಪಕಾರವನ್ನ ಅವರು ನನ್ನಿಂದಲೇ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ 12ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು ಭಾಷ್ಯ. ಕಿಂ ವಿಶಿಷ್ಯ ಅಭಿಧೀಯತೆ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸಾಶ್ಚ ಜಗತಿ ದೇಹದ್ವೇನೇಂದ್ರಿಯತ್ವೇನ ಭೋಗ್ಯತ್ವೇನ ತತ್ತದ್ ಹೇತುತ್ವೇನ ಚ ಅವಸ್ಥಿತ ಯೇ ಭಾವಃ ತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಮತ್ತ ಏವೋತ್ಪನ್ನಾಃ ವಿದ್ಧಿ ತೇ ಮತ್ ಶರೀರತೆಯ ಮಯೇವ ಅವಸ್ಥಿತ ಇತಿ ಚ ನತ್ವಹಂ ತೇಷು ನಾಹಂ ಕದಾಚಿದಪಿ ತದಾ ಯತ್ತ ಸ್ಥಿತಿಃ ಅನ್ಯತ್ರ ಆತ್ಮ ಯತ್ತ ಸ್ಥಿತಿತ್ವೇಪಿ ಶರೀರಸ್ಯ ಶರೀರೇಣ ಆತ್ಮನಾ ಸ್ಥಿತ ವಪಿ ಉಪಕಾರೋ ವಿದ್ಯತೆ ಸ್ಥಿತಾವಪ್ಯುಪಕಾರೋ ವಿದ್ಯತೆ ಮಮ ತು ತೈಃ ನ ಕಶ್ಚಿತ್ ತಥಾವಿಧ ಉಪಕಾರಃ ಕೇವಲ ಲೀಲೈವ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಅಂದ್ರು. ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥ. ಹಿಂದೆ ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸು ರಸೇಹಂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ರಸೋಹಂ ಆಗ್ಬೇಕು.
ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸಂದು. ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದಾಯ್ತು, ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಿಂ ವಿಶಿಷ್ಯ ಅಭಿಧೀಯತೆ, ಏನು ವಿಶೇಷಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ 8, 9, 10, 11ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ರೂಪಗಳಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇಹತ್ವೇನ ದೇಹಭಾವದಿಂದಲೂ, ಇಂದ್ರಿಯತ್ವೇನ ಇಂದ್ರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲೂ, ಭೋಗ್ಯತ್ವೇನ ಭೋಗ್ಯವೆಂಬ ಭಾವದಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ತದ್ ಹೇತುತ್ವೇನ ಚ ಆಯಾಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದಲೂ ಅವಸ್ಥಿತಾಹ ಇರುವ ಭಾವಾಹ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳುಂಟೋ ತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮತ್ತ ಏನ ಉತ್ಪನ್ನ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದವುಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಧಿ ತಿಳಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಚೇತನಾಚೇತನ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಭೋಕ್ತಾವಿಗೆ ಉಪಕಾರಕಗಳಾಗಬಹುದು ಅಂದರೆ ದೇವತ್ವೇನ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಅವಸ್ಥಿತ ಏ ಭಾವಾಹ ಎಂದು ಮುಗಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮ ಅನುಗುಣಕ್ಕೆ ಉಪಭೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತು ರೂಪದಲ್ಲೂ ಅವುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತ ದ್ರವ್ಯಭೂತಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮ ವಸ್ತುಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಾನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮತ್ತ ಏವ ಮತ್ತ ಪರತರಂ ನಾಣ್ಯತೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಡ, ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋ ಧನಂಜಯ. ನಾಸ್ತಿ, ಅದು ಚೇತನಮೋ ಅಚೇತನಮೋ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನದೇ ವಿಭೂತಿಗಳು, ಅದು ಚೇತನಮೋ ಅಚೇತನಮೋ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತ ಏವ ಮತ್ತು ಪ್ರಹರ್ಷ ಪ್ರೀತಿರಾನಂದ ಸುಖಂ ಸಂ ಶಾಂತಿ ಚಿತ್ತತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವಗಳು, ಅತುಷ್ಟಿ ಪರಿತಾಪಶ್ಚ ಕ್ರೋಧೋ ಮೋಹಸ್ತಥಾ ಕ್ಷಮ ಇತ್ಯಾದಿ ರಾಜಸ ಭಾವಗಳು, ಅವಿವೇಕ ತಥಾ ಮೋಹ ಪ್ರಮಾದ ಸ್ವಪ್ನತಂತ್ರಿತ ಇತ್ಯಾದಿ ತಾಮಸ ಭಾವಗಳು. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಭಾವವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತ ಏವ ಎಂಬುದರಿಂದ ತೋರುವ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವಧಾರಣದಿಂದ ನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನಾದಿ, ನಿಮಿತ್ತ ಉಪಾದಾನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ಲು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರ್ವವಿಧ ಕಾರಣನು ತಾನೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಜೀವಾತ್ಮನ ಕರ್ಮವೋ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾದದ್ರಿಂದ ಶಂಕೆಗೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತ ಏವ ಎಂಬುದರಿಂದ ತೋರಿ ಬರುವ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೂ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ ಶರೀರತೆಯ ಮಯ್ಯೇವ ಅವಸ್ಥಿತ ಇತಿ ಚತಾನ್ ವಿದ್ಧಿ, ಆ ಸಾತ್ವಿಕಾದಿ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ನನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧಗಳಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಂದು ಸಹ ತಿಳಿ. ಈ ಅರ್ಥ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸಗಳು ಎಂದು ಮುಗಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಾಮಾನಾಧಿಕಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಶರೀರತೆಯ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಅವಶ್ಯಕವಾದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತ ಏವ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ ಶರೀರತೆಯ ಮಯ್ಯೇವ ಅವಸ್ಥಿತ ಏ ಈ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಇತರ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೋಕ್ತಿಯನ್ನ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವದಿಂದ ಹೇಳದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದ ಸರ್ವ ಸಮಂಜಸವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತರರಿಗೆ ವೇದ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಅವರವರ ಮತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅದಿದೆಯಾ, ಕನ್ಕಮಿಟೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಸಂಬದ್ಧವಾದಂತ ಮಾತುಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ರಾಮಾನುಜರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ. ನತ್ವಹಂ ತೇಷು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಎಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವೇನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಂಟೇ ಉಂಟು ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈಗ ನೇತಿ ನೇತಿ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತು, ನೇತಿ ನೇತಿ ಅಂದ್ರೆ ನ ಈತಿ ಅದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು. ಅದಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅರ್ಥ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಲಿಟರಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಅರ್ಥ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೂ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಕ್ಕೂ ಇದು ಬರೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ನೇತಿ ನೇತಿ. ಕೆ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ. ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಆ ಪುಸ್ತಕ ಪೂರ ಓದ್ದೆ ನಾನು, ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಕಣ್ಣು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ನ ಈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ. ಈಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೂಪ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಅಂತ ಅವರ ಅರ್ಥ. ನಾವ್ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವನು ಎಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತವೂ ಅವನೇನೆ, ಅವನಿಲ್ದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅಥವಾ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಬಾರ್ದು. ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾಭ್ಯಾಂ ವೇದಂ ಸಮುಪಬ್ರಹ್ಮಯತೆ. ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತ, ಅದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಹೀಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹದ್ದು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವೇದದ ಮಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇವುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಬಾರದು. ಇದು ಸಮನ್ವಯ, ಇದು ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವೇನ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಂಟು. ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುನೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ, ಚಲವೋ ಅಚಲವೋ. ಆದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾಹಂ ಕದಾಚಿದಪಿ ತದಾಯತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ. ನಾನು ಎಂದಿಗಾಗಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಧೀನವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳವನಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು 5-6 ಕ್ಲಾಸಿನ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿ ಬಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು. ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿ ಬಕ್ ಅನ್ನೋದು, ಈಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ, ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಆಫೀಸರು ಅದ್ರದ್ದು ಇದ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮೈನ್ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸಿಂದ. ಸರಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸ್ಗೂ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಡೆಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನೋ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಯಾರೋ ಪ್ರಧಾನ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅವನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಬಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್. ಹಿ ಕೆನಾಟ್, ನನಗೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಬಂತು, ಏನೋ ಒಂದ್ ಸಬು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಅವನು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್. ಅದರಿಂದ ತದಾಯತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ನಾಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ ಅಹಂ, ನನಗೆ ನಾನು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಅಧೀನರಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನನಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅನ್ಯತ್ರ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಾದ್ರೂ, ಅಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಆತ್ಮ ಯತ್ತ ಸ್ಥಿತಿತ್ವೇಪಿ ಶರೀರಸ್ಯ, ಯದ್ಯಪಿ ಆತ್ಮಾವಿಗೇನೆ ಅಧೀನವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಶರೀರ ಹೊಂದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಶರೀರೇಣ, ಶರೀರದಿಂದ, ಆತ್ಮನ ಸ್ಥಿತವು ಅಪಿ ಉಪಕಾರ ವಿದ್ಯತೆ, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಪಕಾರ ಉಂಟು. ಬರೀ ಆತ್ಮ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶರೀರ ಬೇಕಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಕಳೆ ಬರಂ ವಿತರಸಿ ದಯೆ ಎಂದ್ರು ದಯಾಶತಕದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ಚಿದ್ ವಿಶಿಷ್ಟತ್ವದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿದ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿತ್ತು. 2 ಅವಸ್ಥೆಗಳು. ಸೋಕಾಮಯದ ಬಹುಶ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾ ಏಯ ಅಂತ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದಾಗ, ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣುವ, ದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾಡದ. ಆ ಪ್ರಪಂಚ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ದೇವತೆಗಳೇ ಇದ್ರ, ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಇದ್ರ? ಯಥಾಪೂರ್ವ ಅಕಲ್ಪಯತ್. ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಮನುಷ್ಯ, ಇವನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರಣ ಕಳೆ ಬರಂ ವಿತರಸಿ, ಅತ್ಯಂತ ದಯೆಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಚೇತನಗಳು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತ ವಿಶೇಷ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರವನ್ನ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳಿದು ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಈ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನದು, ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸು ಅಂತ ಇವನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನೇ ಮಾಡ್ಲಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಭಾರ? ಒಂದು ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ್ದು ಪಟ್ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾರನೂ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದೀಯೋ?
ಯತ್ನೇ ಕೃತೆ ಯದಿನ ಸಿದ್ಧತೆ ಗೋತ್ರ ದೋಷ. ಹಿಂದೇನೋ ಒಂದ್ಸಲಿ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಅದು ಫಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕತ್ರ ದೋಷ, ಯಾರ್ದು ತಪ್ಪು? ಏನೋ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಬಿಡು, ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಹಾಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಯದಿ ನ ಸಿದ್ಧತಿ ಕಹ ಅತ್ರ ದೋಷ, ವೇರ್ ಯು ವೆಂಟ್ ರಾಂಗ್, ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ ಅಂತ ಐನ್ ರಾಂಡ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಡವುದೆ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡಿ. ನಡೆವರ್ ಎಡಹದೆ ಕುಳಿತವರ್ ಎಡಹುವರೆ. ತಪ್ಪುಗಳಾಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪು ಒಂದ್ಸಲಿ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ವಿವೇಕಿಯಾದವನು. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ, ಇದು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಪೌರುಷವ, ಅಂಧಬಲವ, ಅದೃಷ್ಟವ, ಯಾವುದು ಕಾರಣ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ನಿನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಭಗವಂತನ ಬೈದ್ ಬಿಡೋದು, ಏನೋ ಅವನಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರ? ಇದೇನೆ ಯೋಗ. ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಯೋಗ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ, ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅವನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ಇವನು ಕೂಡ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು. ಆತ್ಮ ಯತ್ತ ಸ್ಥಿತಿತ್ವೇಪಿ ಶರೀರಸ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮನ ಸ್ಥಿತವು ಅಪಿ ಉಪಕಾರ ವಿದ್ಯತೆ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಪಕಾರ ಉಂಟು. ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಂ ಕಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ. ಶರೀರ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಅನುಭವ ಶರೀರದಿಂದ ಉಂಟಾಗೋದು. ಆ ಶರೀರ ಸಾಧನವೂ ಆಗಬಹುದು, ಆಗಬೇಕು. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ ಅನಂತ ಕ್ಲೇಶ ಭಾಜನಂ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ. ಸುಮಂಗಲಿ ಭವ. ಕರ್ಗೋ. ಸಂಸಾರ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತ? ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ ಅನಂತ ಕ್ಲೇಶ ಭಾಜನಂ. ಅದರಿಂದ ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರ. ಮೋಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಇದನ್ನ? ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆನೂ ಮಾಡ್ಕೋದ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಶರೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಇದು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ಆಯಾಯ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಪುರುಷ ಧರ್ಮ, ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ, ಇವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿ ಈ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ. ಅದರಿಂದ ಅದೇ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತಷ್ಟೆ. ಆಸ್ಥಿತಾಹ ಜನಗಾದಯಾಹ. ರಾಜರ್ಷಿಯಾದ ಜನಕ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿನೇ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಬಹಳ ಕ್ಷೇಮ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಇದ್ರ ಧರ್ಮ ಕಷ್ಟ. ಅದು ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ನಾವು ಒಕ್ಕೊಳ್ಳೋಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರದು. ಈಗ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಪಕಾರ ಉಂಟು. ದೇಹವು ಸರಿಯಾಗಿದ್ರಲ್ವೇ ಆತ್ಮವು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾನೆ. ಶರೀರವು ಛೇದಿಸಲ್ಪಟ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಸ್ಥಿರೈಹಿ ಅಂಗೈಹಿ ತುಷ್ಟುವಾಗಂ ಸಹ ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯು. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಹ. ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದು ನಿಜವಾದದ್ದು, ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಅದನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮ ಅಕ್ಷವೀರ್ಯ ಜತ್ರಾಹ. ಕಣ್ಣುಗಳಿರುವುದು ಅವನನ್ನ. ಜಿಹ್ವೆ ಕೀರ್ತಯ ಕೇಶವ. ಆ ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡಲ್ವೋ, ಅವನ ವೈಭವನ್ನ, ಅವನ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಲ್ವೋ, ಅವನ ಕಣ್ಣೇ ಅಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಂತೆ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಅಂದಹ. ಹಾಗೆ ಶರೀರದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ, ಆತ್ಮದ
ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಅಗತ್ಯ. ಸರ್ವವಿಧ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವೇ ಕಾರಣ. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿಶೇಷ ಉಪಕಾರ ಉಂಟು. ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ತನಗಾದರೂ ಅಂತಹ ಉಪಕಾರ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮಮತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮನಾದ ನನಗೆ ಆದರೂ ತೈಹಿ ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನ ಕಶ್ಚಿತ್ ತಥಾವಿಧಿ ಉಪಕಾರ ಈಶದಪಿ ಒಂದು ಚೂರಾದ್ರು, ಒಂದು ಎಳ್ಳಿನಷ್ಟು ತುದಿಯಾದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋಗೆ ಅಷ್ಟು, ಅಂತಹ ಉಪಕಾರ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಅನುಪ್ರವೇಶ ರಕ್ಷಣಾದಿ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು? ಈಗೆಲ್ಲ ಇದು ಲೋಕದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯ, ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಏನಿದು? ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಯೋಜನಂ ಅನುದ್ದೇಶ್ಯ ನ ಮಂದೋಪಿ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನದ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಪಜ್ಞನು ಕೂಡ ಪ್ರವರ್ತಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಮೂರ್ಖತಾನೆ. ಈಗ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೇನು? ಏನೋ ಒಂದು ಫಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೇನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಿಂದ? ಈ ಲೀಲೆ ಜಗತ್ತಿದ್ದು ನಡೆಸಿದ್ದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ನೀನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತೀಯ? ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ಪರಪ್ರಯೋಜನ ಇರಬೇಕು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮನಾದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾಯಿತು. ನೀನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಬಯಕೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಪರಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರುಣಾಸಾಗರನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ತಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮರ ಕರ್ಮಾನುಗುಣ ಫಲ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೇವಲ ಲೀಲೈವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇತ್ಯರ್ಥ. ತಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮನಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೂರ್ಣ, ಗೋಷ್ಠಿ ಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ 5 ಜನ ಪೂರ್ಣರು. ಆ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ನಂಬಿ, ಅವನು ವೈಷ್ಣವ ನಂಬಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ನೇ, ಇನ್ಯಾರು ಪೂರ್ಣರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ನೈ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವಜಾನಾತಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾತು. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ತಿಳಿಯೋಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನೊಬ್ಬನೇನೆ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಅನ್ನೋ ಪದ ಅದು ಅನ್ವರ್ಥವಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೇನೆ. ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಇನ್ನೆಲ್ಲರ ಭಾರವು ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ಪೂರ್ಣತೆಯ ಕಡೆಗೆ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಜೀವನದ ಗುರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಕಡೆ. ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ, ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ, ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ. ಎಲ್ಲ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮನಾಗಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಲೀಲೆ ಮಾತ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ. ಲೋಕವತ್ತು ಲೀಲಾ ಕೈವಲ್ಯಂ 2:1:33 ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ. ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮರಾದ ರಾಜಾದಿಗಳಿಗೆ ಲೀಲೆಯು ಹೇಗೆ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮನಾದಿ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಾದಂತ ಅವನು. ರಾಜಾದಿ ರಾಜಾಯ ಪ್ರದಜ್ಞ ಸಾಹಿನೇ ನಮೋ ಭಯಂ ವೈ ಈ ಶ್ರವಣಾಯ ಕುರ್ಮಹೇ. ಅವನು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ. ಈ ಜಗತ್ತುಗಳ ಸರ್ವವಿಧ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಲೀಲೆಯೇ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾದಿಗಳು ಈ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಉಪಭ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೀಲಾ ಜಗತ್ಪದೇಹೇ ತಸ್ಯ ಛಂದತಃ ಸಂಪ್ರವರ್ತದೆ. ಆ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಲೀಲೆಯು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೆ. 2 ಮೋದತೆ ಭಗವಾನ್ ಭೂತೈಹಿ ಬಾಲಕ್ರೀಡನ ಕೈರಿವ. ಭಾರತದ ಸಭಾಪರ್ವ. ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪರನಾದಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಬಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ವೀರ್ಯ ತೇಜಸ್ಸು 6 ಗುಣಗಳು ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಅವನು ಬಾಲನು ಹೇಗೆ ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳಿಂದ ಬೇರಿಸ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ್ರಿಂದ ಅದರ ಮೂಲಕ ಇವನು ಆನಂದಿಸ್ತಾನೆ. 3 ಕ್ರೀಡಾ ಹರೇರಿದಂ ಸರ್ವ. ಭಾರತದ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವ 206ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 58ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇವೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆಟ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತಂದು. ಅವನ ಆಟವ ಇದು ದಾಸರು ಹಾಡಿದ್ರು, ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಂತು. ಜಗದಾಟವನ್ನ ಆಡಿಸುವಂತ ಜಗದ ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಅವನು.
ಇದು ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಟೈಮ್ ಪಾಸು. ಈಗ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬೆಳಗಿಂದ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಹೋಗಿದ್ದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಮಣಿ ಆಚಾ ಸೋಫಾದಿಂದ ಹೇಳೋಗಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲಾನು ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋಕ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡತೋ ಬಾಲಕಸ್ಯೇವ ಚೇಷ್ಟಾಂತಸ್ಯ ನಿಶಾಮಯ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 1:2:18. ಬಾಲನ ಹಾಗೆ ಆಡುತ್ತಿರುವ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಚೇಷ್ಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದು ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗ ಆಡ್ತಾನೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡೋದು. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇವರ ಪರಮ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳು. ಮುಂದಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಚೇತನಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕ ಅದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಲಿ ಅಂತ. ಆತ್ಮಗಳು ಅನಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಮ ನಚಿಕೇತನ ಸಂವಾದದಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಆಸ್ಫೋಟ. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಗಳು ಇಷ್ಟು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅನಂತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲದ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೃತ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿ 4 ಯುಗಗಳು, 71 ಚತುರ್ಯುಗಗಳಾದ್ರೆ 1 ಮನ್ವಂತರ, 14 ಮನ್ವಂತರ ಆದ್ರೆ 1 ಕಲ್ಪ, 30 ಕಲ್ಪಗಳಾದ್ರೆ 1 ದಿವಸ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಈಗಿರೋವನು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅವನ ಆಯಸ್ಸು 100. ಅದರಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧ 52ನೇ ವರ್ಷ ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ. ಇನ್ನು 48 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೋದ. ಆಮೇಲೆ ಏನು? ಪ್ರಳಯ. ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಬರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ತೊಟ್ಟಲಿಗಳೆಷ್ಟು ಮಸಣಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಧರೆಯೊಳಗೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆಲದ ಮರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಚಿಗುರಿದೆ ಎಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಳೆದಾಗುವ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿರಂತರ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು, ಜಗದ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಲೀಲೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 5ನೇದು ಹರೇ ವಿಹರಸಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕಂತು ಕೈರಿವ ಜಂತು ಬಿಹಿ. ಈ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆಟದ ಚೆಂಡುಗಳ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಹರಿಸಿ. ಮಾನವಿ ಪಂದಲ್ ಮೇಲ್ ಪಲ್ಘಾಲ್ ಕೊಯ್ಲಿನಂಗಳ ಪಂದಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಚಪ್ರ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದು ಅಂದ್ರೆ ಚೆಂಡು. ತಿರುಪಾವಿನಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಳು ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ವೇ? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ನ ಕಶ್ಚಿನ್ನಾಪರಾಧ್ಯತಿ. ಅದರಿಂದ ನೀನು ಅವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವಳು ಗೋದಾದೇವಿ ಅವಳ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ತಿರುಪಾವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು. ಶ್ರೀ ಭೂ ನೀಳ 3 ಜನ. ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಿದ್ರೆ ಸಾಲದೆ? ಅದ್ ಯಾಕೆ 3 ಜನರು? ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ತೀರಿದ್ದವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗಿದೆ ಕತೆ ಏನಾದ್ರು ಬರುವಂತದ್ದು? 3 ಜನ ಹೆಣ್ತೀರಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ನಿನಗೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು 3 ಜನದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ನೀಲಾದೇವಿ ಏನು. ಶ್ರೀಶ್ಚತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ನ್ಯೋ. ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀಲಾದೇವಿ ನೀಳಾ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ಮಹಿ ದೇವಿ. 3 ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ರೋಲ್ ಇದೆ. ನಾವೀಗ ಆಂಡವನೆಲ್ಲ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ ಮನೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಇಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರು ತ್ರಿದಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳುವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದ್ಲು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಈ ಚೇತನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ, ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಟ್ಟು ಬೇಡ, ಇನಿಪ್ಪಿರವಿ ಯಾನ್ ವೇಂಡೇನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಬಂದಿದಾರ ತಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅವ್ರ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಇನ್ನು ಸಂಚಿತ ಆಗಾಮಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು, ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಫಲ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಭೂದೇವಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಅವಳು ಶ್ರೀದೇವಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇವನು ಅಮ್ಮ ಅವರ ಗಂಡ ಭಗವಂತನೇನೆ. ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸೋಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು 25 30 ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಂದನೇ ನೇರವಾಗಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ಲು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ. ಆಯ್ತು, ಅವರನ್ನ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವರ ದೋಷಗಳನ್ನ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಪರಿಭುಜ್ಯ ಕರ್ಮ ಸಕಲಂ ಪ್ರಕ್ಷೀಣ ಕರ್ಮಾಂತರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಶರೀರದ ಕಡೆಯಲ್ಲೇ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ನಾನು ನೀಡ್ತೀನಿ.
ಅವನ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ದೋಷಗಳನ್ನ ನೀನು ನೋಡೋದು ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಇಷ್ಟಿ ಸ್ತುತಿ, ಭೂಸ್ತುತಿ, ನೀಳಾಸ್ತುತಿ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಅಮ್ಮ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಅವನು ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನು ಫಲ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಫಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಫಲ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ. ಈಗ ರಾಜ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ರಾಜನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ನಡೆಸುವಂತ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಡೆಸ್ತಾನೆ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿ. ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಘೃಣ್ಯ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಮೇ ದ್ವೇಷೋಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಆಟದ ಚಂಡಗಳೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀನು ವಿಹರಿಸ್ತೀಯ, ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮ ಇದು. ಹೀಗೆ ಸರ್ವ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಲೀಲೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳುಂಟು ಅಂತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 13. ತ್ರಿಭಿರ್ಗುಣಮಯೈರ್ಭಾವೈಹಿ ಏಭಿಃ ಸರ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್ ಮೋಹಿತಂ ನಾಭಿಜಾನಾತಿ ಮಾಮೇಭ್ಯಃ ಪರಮವ್ಯಯಂ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ: ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗೆ, ಅವನು ನಡೆಸುವಂತ ಜಗತ್ತಿನ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಧಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಡಿ. ಮುಂದೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿನ ಎರಡನೇ ವಿಷಯವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಇಂತಹ ವಿಲಕ್ಷಣ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಯಥಾವತ್ತಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಏಕೆ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ತ್ರಿಭಿಹಿ, ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸಗಳೆಂಬ ಮೂರಾದ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಹೇಳುದಲ್ಲ. ಗುಣಮಯಿ, ಗುಣ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಏಭಿರ್ಭಾವೈಹಿ, ಪರಿದೃಶ್ಯಗಳಾದ ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮೋಹಿತಂ, ಮೋಹಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ, ಸರ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್, ಅಚಿತ್ತಿನಿಂದ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಚೇತನ ರೂಪವಾದ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಏಭ್ಯ, ಹೀಗೆ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ತ್ರಿಗುಣ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ಅಂದರೆ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪರಂ, ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅವ್ಯಯಂ, ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸದಾ ಏಕರೂಪಾಯ, ಇವನು ಭಗವಂತ. ಸದೈಕ ರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವಜಿಷ್ಣುವೇ ಮಾಂ, ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿದಂತೆ ಮಹಾತ್ಮೆಯುಳ್ಳಂತ ನನ್ನನ್ನ ನ ಅಭಿಜಾನಾತಿ, ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಈ ಲೋಕ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಕ್ಕೂ ಕಾಣಕೊಡಾನವನ್, ಮಣ್ಣವರ್ಕುಂ ವಿಣ್ಣವರ್ಕುಂ ಅರಿಯಾದವನ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರಗಳ ಉದ್ಗಾರ ಇದು. ಮಣ್ಣವರು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿರೋ, ವಿಣ್ಣವರು ದೇವಲೋಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ, ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದ್ನ, ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದ್ನ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಫಲಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ. ಇವನು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಶತಕೃತು, 100 ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಗಟ್ಟಿ ಖಂಡಿತ ಸಿಗತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡಿ 100 ಯಾಗನ, ಆದ್ರೆ 100 ಯಾಗ ಮಾಡೋಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವನು. ಅವನ್ ಕುರ್ಚಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಏನಾರು ತಂದಿಡ್ತಾನೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ. ಇದೇನೆ ಪುರಾಣಗಳು ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಂದ್ರನಿಗೋ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೋ ಭಗವಂತ ಕಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತದ ವಿಶೇಷ, ಆ ಫಲ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ತವದಾಸ್ಯ. ಇವತ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯರು ತವದಾಸ್ಯ ಸುಖೈಕ ಸಂಗೀನ ಭವನೇಶ್ಚ ಸ್ವಪಿ ಕೀಟ ಜನ್ಮಮೆ ಇತರ ವಸತೇಶು ಮಾತ್ಮಭೂಹು ಅಪಿ ಮೇ ಜನ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖಾತ್ಮನ. ನೀ ಚತುರ್ಮುಖ ಪದವಿ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಅಂದ್ರು ಬೇಡ ನನಗೆ. ಅದೇ ನೀನ್ ನಿನ್ನ ದಾಸರ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀಟವಾಗಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸಾಕು. ನನಗೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವನೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಶ್ರೋತ್ರಿಯನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದಾಸರ ಒಡನಾಟ ಒಂದಿರ್ಲಿ, ಅದಿಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯು ನನಗೆ ಬೇಡ. ಇಂದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಪದವಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯಸಬಾರದು. ಸದಾ ಏಕರೂಪವಾಗಿರುವ ನಾನು ಮಾಂ, ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿದಂತೆ ಮಹಾತ್ಮೆಗಳಂತ ನನ್ನನ್ನ ನಾಭಿಜಾನಾತಿ, ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಈ ಲೋಕ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತು 2 ವಿಧವಾದ ತನ್ನ ಶರೀರಗಳಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದು. ಭಗವಂತನದೇ ಶರೀರ, ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಎಲ್ಲವೂ. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪುಹು. ಇವು ತನಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿ, ತಾನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಶೇಷಿಯಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಯಾವ ದೋಷಗಳಿಂದಲೂ ತಾನು ಲಿಪ್ತನಾಗದೆ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದರ ದೋಷವೂ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ತಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸರ್ವವಿಧ ಕಾರಣವನ್ನು ತನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವರೂಪ ಲಯಾದಿಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ತಾನು ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಅಚಿತ್ ಸಂಬಂಧ ಇರುವ ಚೇತನ ವರ್ಗವು ಈ ಅಚಿತ್ತಿನ ಭೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಕರ್ಮಾನುಗುಣ ಮೋಹಿತರಾಗಿ ತನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಅರಿಯಲಾರರು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೋ ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕನಾಗಿಯೋ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಾನು ಜ್ಞಾನಿ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುವಂತಹದ್ದು ಭಗವಂತನು ಇರುವಂತ ಈ ಚೇತನನಿಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಇದೆರಡು ವಿಷಯ. ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ, ಹಾಗೇನೆ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕಃ. ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ನಾನು ಅಜ್ಞಾನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಾನು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲಿತ್ತೋ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಚೇತನನಿಗೆ ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ತಿರೋಹಿತವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ವಜ್ರವು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪ್ರಕಾಶ ಶೂನ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಈತನ ಜ್ಞಾನ ತಿರೋಹಿತವಾಯಿತು. ಇದನ್ನೇ ಶಠ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತಹದ್ದು ಮಾಯೆ. ತಾಯಿಯ ಉದರದಿಂದ ಜನಿಸಿದಾಗ ಈ ಶಠ ಅನ್ನುವ ಮಾಯೆ ಅವನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಜೋರ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮಗು ಫಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ದಿದ್ರೆ ಕಿರ್ಚಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನ, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ದಿದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ತಿರೋಹಿತ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಬೆಳಗ್ತಾನೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯೋ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಅಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತೆ ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ 8:12 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವು ಕೂಡ ಸಂಪದ್ಯಾವಿರ್ಭಾವ ಸ್ವೇನ ಶಬ್ದಾತ್ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಉಪಪಾದಿತ. ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ರೂಪನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ತಿರೋಹಿತ್ವ, ಅದರ ಮರೆಯಾಗುವಂತಹದ್ದು ಕಳೆದು ಹೋಗೋದರಿಂದ ತನ್ನ ನೈಜವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಗುಣ ಅಷ್ಟಕಗಳು ಆಗ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಗುಣಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ, ಆತ್ಮ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ. ಆತ್ಮ ಗುಣಗಳ ಸಂವರ್ಧನೆ ಅಂದ್ರು. ತಿರುಪಾವೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಗುಣಗಳ ಸಂವರ್ಧನೆ. ಆತ್ಮಗುಣಗಳು ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ವಿಜರೋ ವಿಮೃತ್ಯು ಅಷ್ಟಗುಣಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು. ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಅವರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳು, ನಮಗೆ ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆನೇನೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಶರೀರ ಇರೋ ತನಕ ಇದು ಕರ್ಮದ ಇದರಿಂದ ಆಚ್ಛಾದಿತವಾದದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಬೇಡವಲ್ಲ, ಸತ್ ಮೇಲೆ ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಗುಣ ಅಷ್ಟಕಗಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾನು ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಐಹಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಭೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಪರವಶನಾಗಿ ಮೋಹವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವವು ಕೂಡ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಈ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ, ತದೇವಂ ಚೇತನಾಚೇತನಾತ್ಮಕಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಜಗನ್ಮದೀಯಂ ಕಾಲೇ ಕಾಲೇ ಮತ್ತ ಏವೋತ್ಪದ್ಯತೆ ಮಯಿ ಚ ಪ್ರಲೀಯತೆ ಮಯ್ಯೇವ ಅವಸ್ಥಿತಂ ಮತ್ಶರೀರಭೂತಂ ಮದಾತ್ಮಕಂ ಚೇತ್ಯಹಮೇವ ಕಾರಣ ಅವಸ್ಥಾಯಾಂ ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥಾಯಾಂ ಚ ಸರ್ವಶರೀರತೆಯ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರೋವಸ್ಥಿತಃ ಅತಃ ಕಾರಣತ್ವೇನ ಆತಃ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಅತಃ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಷನ್. ಅತಃ ಕಾರಣತ್ವೇನ ಶೇಷಿತ್ವೇನ ಚ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣೈಶ್ಚ ಅಹಮೇವ ಸರ್ವೈಃ ಪ್ರಕಾರೈಃ ಪರತರಃ ಮತ್ತೋನ್ಯತೇನ್ಯಾಪಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣೇನ ಪರತರಂ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಮತ್ತಃ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ. ಅದ್ರದ್ದೇನೆ ಏವಂ ಭೂತಂ ಮಾಂ ತ್ರಿಭ್ಯಃ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಗುಣಮಯೋಭ್ಯಃ ಭಾವೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ಮದ್ ಅಸಾಧಾರಣೈಃ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣೈಃ ತತ್ತದ್ಭೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಕಾರೈಶ್ಚ ಪರಂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತಮಂ ಅವ್ಯಯಂ ಸದೈಕ ರೂಪಮಪಿ ತೈರೇವ ತ್ರಿಭಿರ್ಗುಣೈಮಯೈಃ ನಿಹೀನತರೈಃ ಕ್ಷಣಧ್ವಂಸಿಭಿಃ ಪೂರ್ವಕರ್ಮಾನುಗುಣ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ್ಯತ್ವೇನ ಅವಸ್ಥಿತೈಃ ಪದಾರ್ಥೈಃ ಮೋಹಿತಂ ದೇವತಿರ್ಯಂ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ಥಾವರಾತ್ಮನಾ ವಸ್ಥಿತಂ ಇದಂ ಜಗನ್ನಾಭಿಜಾನಾತಿ. ಇದು ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು ಈ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ.
ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಏನೇನು ಸಂದೇಹಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದ ಸೊಬಗು. ಈ ರೀತಿಯ ಭಾಷ್ಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ ನೋಡಿ. ಅದ್ವೈತದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಇದ್ರದ್ದು ದ್ವೈತದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವ್ರವ್ರು ಬರ್ದಿದ್ದೆ. ಈಗ ಗಾಂಧಿನೂ ಬಂದ, ದುರಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ಬರ್ದಿದ್ದು ಇದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ. ಅವನೇ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅನಾಸಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂತ. ಈ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ತೋರುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಅರ್ಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗೋಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ ಸರ್ವ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ. ಇದರ ಅನುಸಂಧಾನ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮ ಆನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋಪರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಗಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಗದಂ ಯುಗ್ಧಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಶತಭುಜಂ ಪರಿಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡ ಅಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಪಲ್ಲ ಪದ್ಮತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೋತ್ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸಿ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂಗುಜದ್ಬಂಧಂ ಗೊಂಗುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಭ್ರಾತರುತ್ತಾಯ ಪಡೇತೆ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. எக்ஸிட் ஆயாச்சு அவரு. உஷாராயிருக்கீங்களா? எல்லாம் சொத்துமா இருங்க. சௌக்கியமா இருக்கிறோம். ಮಾಮ உஷாராயிருக்கிறோம். உஷாராயிருக்கிறோம். ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹುಷಾರಾಯ್ಕ್ರಲ್ಲ? உஷாராயிருக்கிறோம். சரிப்பா. பேரும் பட்டு போறோம். முந்த மாசம் 5 தாரீக்கு நோய்டாத்துக்கு தெரியுமோ? யாருண்ணா? பேரோ பெரியவும் நோய்டாத்துக்கு போறோம். அங்க காலேஜில் சீட் சிக்கிறது. டெல்லியும் அப்படி யூபி நோய்டா. யூபி நோய்டா. டெல்லி கெமிஸ்ட்ரி, பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி. சரி 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 காணுமாப்பா. ஆச்சு. நவம்பர்ல வருது. நவம்பர் 16 அஞ்சு வருது. வரங்க ಬೇಗುಮೆ. பார்த்து பாரி நாள் ஆச்சு. 5 மாசம். பட் ஓப்பன் உங்களுக்கு போகணும்னு இஷ்டம் போய்க்கிறீங்க. ஓப்பன்றது அது. ಅದೇ ಹೋಗೋಣ ಇಷ್ಟುನಾಕ இந்த வாரம் வரணும்னு ಇಷ್ಟಬೇಕಲ್ಲ. போத்திந்து அரங்கேற்றம் வரணும்னா என்னத்தாது ಬಂದಿದ್ದ. இது டான்ஸ் அரங்கேற்றமா? ஓஹா. சரி ஆச்சு பார்க்கணும்.